हरिओम फ्रेंड्स ओडे ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही कि वृष राशि व्यक्ति किसी गुप्त रहस्य। यह भिडटे एपरी किसी कथा मान कहुई जहाँकि प्रत्येक वृष राशि व्यक्ति जाना निहाती आवश्यक अटे। तेज संपूर्ण विषय को जीवा पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल आम जो भिडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। तो ये संपूर्ण विषय जाना कृत्तिका राशिजात नक्षत्र दानवगण, रोहिणी नक्षत्र मानवगण और मृगशिरा नक्षत्र देवगण बोली विचार करा जाए। एमानक राशि नाम क उ ओ ए ब बी बु बो एमध्य गोटे। यह छड़ा अन्य नाम है गो और गौ इत्यादि। तेणु यही स्वभावर व्यक्ति माने तामसिक भक्ति बल समस्त किसी सावधान कर प्रवीण अटंती। एमाने परोपकारी, साहसी, बलवान और तेजवंत, निजको निजे मोहिनी और कला विद्यार रथ थांती। आहार और निद्रा को पसंद करती। एमाने शत्रु विरोधी अटंती, मायर बहुरूपी और राजप्रिय होती, सर्ववशकारी और शत्रुहारी अटंती, समाज रे शीघ्र आदृत होती। एमानक मध्य धर्मपरायणता देखा दिए। कन्या संतानयुक्त, त्यागशील, क्लेश सहिष्णु और श्लेष्ण प्रभृति, क्षमाशील, बंधु विशिष्ट और सुखी अटंती। वृष राशि अधिपति शुक्र अटंती। तो ये जाना कि एमानकर स्वास्थ्य किपरि रही थाए। आपनकर शरीर गठन शक्त मांसपेशी, सुढल सुंदर अटे। दीर्घकाय, सुंदर मुखमंडल, स्थूल नेत्र और शरीर गठन में विशेष स्वतंत्रता थाए। मुखमंडल और नासारे कलाजाईर चिन्ह देखा दिए। चर्बी जातीय खाद्य खाई उदर बहुत बढ़ी जाए। आपनकर प्रायतः उदर रोग देखा दी थाए। तो ये जाना वृष राशि व्यक्ति आपनकर स्वभाव किपरि रही थाए। आपण दृढ़ और सबल एवं सहनशील गुण में परिपूर्ण। जितेबले कौन असुविधार सम्मुखीन हुआ से खूब विचलित हो पड़ती। ईश्वर विश्वासी, दान धर्म और यज्ञादि आपणकर आग्रह थाए। आपण अति सरल और शांतप्रिय होइथिबारु आपनको अनेक लोक अति स्वार्थपर व्यक्ति बोली भावती। आपण निजे सर्वदा सुखरे रही अन्य माने अति सुखरे रुहंतु बोली चिंता करिथांती। आपण सुखाद्य, भ्रमण, कला और संगीत को खूब आदर करथांती। आपण जेतिकी कर्मतत्पर सेतिकी अलसुआ मध्य, तर्क करिबारे धुरंधर और जीरु शिरा काढ़ा आपणकर प्रकृतिगत लक्षण अटे। आपण कौन भी कार्य हासिल निमंते अन्य उपर निर्भर करी हतोत्साहित और असहयोग पाइले विव्रत होबार मध्य देखा दिए। कार्यटी सफल नहेले आपणकर मानसिक भारसाम्य रहे नाही। संचय करने आपण बेले बेले विफल हो पड़ती। अत्यधिक चिंताग्रस्त थिला बेले बाहर को चली जाए मुक्त वायु सेवन करने, नदीकूल, सागर कूल, उद्यान, दर्शनीय स्थान बा छोट पिला संगे खेलिले आपणकर अशांति दूर हो जाए। अशांति व मन खराब समय आगभर हो किसी कार्य करती नहीं, जहाँफल आपण पछरे अनुताप करेंगे। आपण सुखाद्यप्रिय अटंती सत किंतु मद मांस प्रति बेले बेले आग्रह आसी जाए। कामतोर मनोभाव सामान्य अधिक देखा जाए। सुंदर नारीटीए व पुरुषटीए देखिले आपणकर दुर्बलता प्रकाश पाए। यह आपण पक्षे क्षतिकारक अटे। अनेक समय पुराणा बंधु को त्याग करी नूतन बंधु को ग्रहण करने आपणकर प्रकृति अटे। गृह में कौन अशांति हेले आपण गृह छाड़ी चली जाती। आलस्यता आपणकर प्रधान शत्रु। तो आपण जीवन में जदि सफल होगा चाहते कौन भी क्षेत्र में आप सफल होगा चाहते तो जानिनियंतु कि आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु होची आलस्यता। प्रत्येक कार्य को कालिकी रखिबा, प्रत्येक कार्य डेरी करवा आपंठारे यही गुण देखा दी थाए। जोंथिपई वृष राशि व्यक्ति बहुत उच्च गुण संपन्न हेले मध्य सफलता एमानक हाथ को बहुत कष्ट आसी थाए। किंतु समस्ते जेमिति ताहा नुहे। किछि व्यक्तिंठारे यही गुण प्रकाश पाए। आलस्यता को संपूर्ण रूपे निजठारु दूरे रखंतु। आपण कुबुद्धि संपन्न व्यक्ति मानठारु दूरे रुहंती, नचेत आपण असुविधार पड़ी मान सम्मान और इज्जत क्षुण्ण हेबारे देखा जाए। परिवार मध्य बुझापणारे शांति पाती। किंतु आपण भद्रागी प्रकृत परिहार करंतु। सहजरे काहाकू अति विश्वास करंतु नाही बा काहाकू विशेष संदेह न करी तांकर चालीचलन को अनुध्यान करंतु। एबे सुन कि लव लाइफ टी आपनकर किपरि रही थाए। आपण लव लाइफ क्षेत्र में अन्यर गुण, गरिमा, तर वंश परंपरा और आभिजात्य प्रति आदौ दृष्टि दियंती नहीं। सुंदर चेहरा, शारीरिक सौंदर्यतार आकृष्ट हो छटपट हुंती। अनेक समय देखा दिए कि आपण ठारू नीच जातिर मध्य कौन व्यक्ति को मन दे बसंती। से समाज एवं परिवार रे समालोचित हो पड़ती। युवक और युवती अवस्था जदि प्रेम करता अनेक क्षेत्र में उभय उभय को दूरे दी था। तथापि आपण जीवन प्रथम प्रेम को स्मृतिर ताजमहल रूपे भूली न जाए साथीटी को हृदय चिरदिन स्थान दे था। आपण लव लाइफ क्षेत्र में सर्वदा
ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଶାଳୀନତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚର ପ୍ରୀତିରୁଜୁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରଟି ହସି ଉଠେ। ଯଦି ସିଂହ, ବୃଷ, କୁମ୍ଭ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦେଖାଦିଏ। କନ୍ୟା ବା ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେବାର ଦେଖାଦିଏ। ପୁତ୍ର ହେବାର ଯୋଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ପଛେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ରହିଅଛି ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅତି ଚତୁର ଓ ଚାଲାକ ନ ଭାବି ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପରାଜିତ ହେବ। ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧାର୍ମିକ, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ସୁସଂଗଠକର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଧନ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁନାମ ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କିପରି ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ବାହୁବଳରେ ନିଜେ ବଳିୟାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। କାହାର ଚାପ ବା ତର୍କକୁ ଆପଣ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଚାପ ବଳରେ ନିଜର ମତାମତକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ତାହା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି କାମଟିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଜିଦ୍ଦିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଅନେକ ସୁଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆଳସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଦିଏ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଆଳସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶେଷରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପପତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ନିପୁଣ, ପଶୁପାଳନ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ, ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ, କୃଷି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ, ବିତରକ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ହିସାବ ରକ୍ଷକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ, ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି କର୍ମ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିବ ଓ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ଆପଣ ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା, ପରିଶ୍ରମ କାତରତା ଓ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଉଦରଜନିତ ରୋଗ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଯକୃତ ଅନ୍ତନାଳୀ, ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଆପଣ ନିରୋଗୀ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ହିତ ହେବ ଓ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା, ଧର୍ମଯଜ୍ଞ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ, ଦେବଦର୍ଶନକୁ ଆଦର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ସମାଜରେ
ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଓ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ 5 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅବତାର ପରଶୁରାମ, ରତ୍ନ ହୀରା, ଧାତୁ ରୌପ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ରମତେ କମଳା, ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦେବତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଶୁଭ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଚେରମୂଳ, ମାସପର୍ଣ୍ଣି ଓ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।